자, 10강 8번 들어갑니다. 어휘. Do bacteria speak? 박테리아가 말하냐? Do they use sound to communicate with one another just as they use chemicals to send the information from one cell to another? 걔네들이 서로 소통하는데 소리를 이용할까? 화학물질을 이용하는 것처럼? 왜 묻는데? 자, 그 다음. Given that communication among cells is one of the fundamental activities of bacteria, sound would at first seem a likely means of communication. 일단 given that 주어 동사 하면은 그냥 접속사 구로 파악을 하세요. 그 주어 동사 그 사실을 고려하면, 뭐 생각할 때, 세포 간의 소통이 주요 활동 중에 하나입니다. 그 점을 고려할 때 소리가 그 수단으로서 좋지 않을까? 소통 수단으로? 좋아 보인다. 뭐 그런가 봐요. 굉장히 뜬금없네. 자, bacteria are social beings. 박테리아는 사회적 존재입니다. They live in fumes and clusters. fume은 막, 그쵸? 막이고, 클러스터는 그 포도송이 생각하시면 됩니다. They are so tightly woven that they are often invulnerable to chemical and physical attacks. 워낙 그 촘촘하게 짜여져 있어가지고서 어떤 공격에 취약하지 않답니다. 막아낼 수 있대요. 근데 그 공격들은 그 셀 하나는 쉽게 죽일 수 있다고 합니다. 그런 거에 버틴다는 얘기죠. 함께. 그러니까 소셜하죠, 그렇죠? 자, 그 다음. Bacterial success depends on networked teamwork. And at the genetic and biochemical levels, bacteria are constantly exchanging molecules. 오케이? 네트워크 돼 있고 분자를 교환합니다. 이 분자, 즉 화학 물질이죠. chemicals입니다. But to date, there are no documented examples of sonic signaling among bacteria. 하지만 현재까지 그 sonic, 그 소리에 의한 신호에 얘는 없대요. 그러니까 소리로 의사소통하는 건 없다는 얘기죠. 아니, 왜 물어봤는데? 그래서 자, although their increased growth rates when exposed to the sounds of their own kind may be a form of eavesdropping. 이런 사실은 있네요. 성장률이 증가한다는 건데 언제? 같은 종류의 그 박테리아의 그 소리를 들었을 때 이런 건 있대요. eavesdropping, 뭐 엿듣기 형태. 이건 좀 중요한 게 아니고 sonic communication may be suited to bacterial societies. 소리에 의한 의사소통이 뭐 맞을 수도 있다. 메인에 그래서 좀 헷갈립니다. 그렇지 않다는 건가? 보통 메이 쓰면 그 다음에 또 벗이 많이 나오죠. 자, 그 다음 They live at a scale, 어떤 규모로 살고 있어요. So tiny, 작습니다. 그 규모가 Then molecules can zip from one cell to another in a fraction of a second. 뭐 빠르게 그 분자들, 화학 물질들이 그 이동한다는 거예요. Bacteria use tens of thousands of molecules within their cells. An extensive, complex, and ready-made language. 수만 개 분자를 이용을 하는데 그 세포 내에 있는 as가 빠졌네요. language로서 화학물질 이용을 합니다. 걔네들한테는
케미컬 커뮤니케이션이 더 싸고 빠르고 more nuanced, 다양한 의미를 전달할 수 있다는 거죠. 미묘한 의미를. 소리, 음파보다. 소리가 미생물의 그 의사소통에 좋을 것 같은데 지금 그렇지 않다는 내용이죠. 결국에는 지금 2번, 3번, 5번은 뭐 답이 될 수가 없고 1번, 4번이 문제인데 1번 뭐 좋게 볼 수 있다. 하지만 그렇지 않다. 그럼 답은 4번이네요. Sonic communication may be unsuited to bacterial societies. 박테리아 자체가 워낙 규모가 작다 보니까는 소리보다는 그냥 화학물질 바로 전달하면 된다는 얘기죠. 사람과 달리. 답은 4번입니다. 그러니까 이것도 글이 지금 뭐 문법적 오류도 나와 있고 이게 글 시작을 그러니까 아무리 지문이라고 하더라도 이 시험 문제를 위한 지문이라고 하더라도 뭔가 완결된 형태의 글이 나와야 되는데 갑자기 do bacteria speak? 이게 뭐예요? 아마 사람이 가장 뭐 효율적으로 그 의사선 전달하는 것이 소리잖아요? 그럼 미생물들을 어떻게 했느냐? 뭐 그런 앞에 좀 내용이 나온다라든가 뭐 그리고 뭐 미생물이 어떤 같은 동종의 박테리아의 소리를 들으니까는 성장이 빨라지더라. 뭐 이런 것들 그렇잖아요? 그러면서 뭐 도입부를 써주고 나서 얘기를 전개를 해야지. 이게 뭡니까 글이? 그러니까 일단 영어 공부를 제대로 하려면 좋은 글을 볼 수 있어야 돼요, 우리가. 좋은 글을. 그러니까 지문도 뭔가 좀 잘 정비된 그런 글이 필요한데, 지금 이번에 특히 뭔가 좀 문제가 많습니다. 그 문법적 오류도 너무 심하고, 그래요. 자, 그래 답은 4번. 이거 보시면 됩니다. 박테리아가 의사전달 어떻게 하느냐? 화학 물질로 해요. 서로 그 주고받고 합니다. 알아두세요. 그 식물도 화학 물질을 이렇게 뿌려서 서로 소통한다고 하죠. 그건 상식이니까 알아두시고. 그다음 자, 문장 넣기는 본문 바로 들어갑니다. 만약에 주어진 문장을 난 먼저 읽어야 마음이 편하다. 아, 읽으셔도 상관없습니다. 아셨죠? 저는 그냥 안 읽고 갑니다. 자, different listeners will have different interpretations. 뭐 다른 듣는 사람들이 다른 해석을 갖는다. 요 문장을 보는 순간에 문학 작품이든 음악이든 사람마다 그것을 대하는 태도 또 그 결과 해석도 다를 수밖에 없다는 겁니다. On hearing Brahms' Fourth Symphony, 자, on doing 형태는 뭐예요? 뭐 하자마자죠? upon 써도 되고. 그 듣자마자 Elizabeth von Herzogenburg, 독일 사람이겠죠? wrote to say, it is a walk through exquisite scenery at sunset. 아주 아름다운 경치예요. 일몰, 그때 산책하는 것이다. When the colors deepen and the crimson glows to purple. 그래요. 지금 sunset 설명하고 있는 거죠. 일몰. 자, 그 다음 Her response is even more interesting juxtaposed with that of Richard Strauss. 자, who received an unforgettable impression of the new Brahms symphony, the andante of which reminded him of a funeral procession moving in silence across moonlit heights. 자, 리하트 스트라우스는 또 훌륭한 작곡가입니다. 이 사람이 들었을 때는 funeral procession, procession은 진행이라는 의미로 제가 잠깐 언급을 했었는데 funeral, 장례식이죠. 그 장례식 행렬을 생각나게 한다는 거예요. 조용하게. 언제?
moonlit heights입니다. 달빛이에요? 달빛을 가로질러서. 이렇게 다르네. 자, 그 다음에 It doesn't matter that the same movement evoked moonlight for Strauss and sunset for Herzogenberg. 자, 중요치 않다는 겁니다. 그 같은 악장, 자, movement는 악장으로 보시면 돼요. 좀 헷갈리겠네. 이거 악장 모르면은 갑자기 움직임으로 보면 굉장히 애매할 것 같습니다. 그럴 경우에는 좀 유연하게 생각을 하셔야죠. Evoked moonlight for Strauss and sunset for Herzogenberg. 그러니까 evoke는 어떤 감정을 불러 일으키다라는 의미입니다. 그래요. 근데 이건 중요치 않답니다. 중요해야 되는 거 아닌가? 자, 그 다음 봅시다. Moonlight and sunset may not be the same, but they have aspects in common. 문라이트랑 선셋이 같진 않죠. 그런데 같은 측면이 있습니다. 그러네. 선셋이랑 문라이트랑 겹치기도 하죠. 막 해가 질 무렵에 달이 보이기 시작할 수 있잖아요. 그렇죠? Both invoking heavenly bodies. 자, invoke도 역시 불러일으키다라는 의미로 보시면 됩니다. voke로 끝나는 말이 보통 불러일으키는 거예요. provoke. 보통 이건 좀 화나게 하는 거고. evoke, invoke, provoke. heavenly body는 여기서 몸이 아니죠. 하늘 같은 몸이 아니라 뭡니까? 그 총체적 body, 그렇죠? 하늘의 총체. 그러니까 하늘을 생각하시면 됩니다. heavenly bodies, both striving for expression beyond words. 그래 어떤 그 표현을 위해서 어떤 노력하는 겁니다. 그 말을 넘어서 우리 하는 그 말을 넘어서. And it is the similarities that tell us more about the music than the differences. 이제 강조죠? 유사성입니다. 우리에게 더 많은 것을 얘기해 주는 것이 뭐보다? 그 차이보다. 그러니까 문라이트랑 선셋이랑 유사성이 있다는 것이죠. 다 그런 종류의 감정을 느낀다는 거네. 5번 뒤에 If someone were to offer such an interpretation, he would be subject to suspicion himself. such란 말 잘 보셔야 되겠네요. such 그러한 interpretation입니다. 를 제시한다면은 suspicion을 받게 된다는 거죠. suspicion 의심을 받게 됩니다. 앞에서 문라이트랑 선셋은 괜찮다며. 그럼 5번이죠 답은. 갑자기 이상해지네 내용이. 그럼 이상하지 않으려면 뭔가 하나 들어가 줘야 되는 것이죠. 자, 주어진 문장 좀 봅시다. The music could never, for instance, characterize a chase or a battle or a cartoon. The music이니까는 이건 브람스 교향곡 4번입니다. 그것이 예를 들면은 특징 지을 수는 없다는 것이죠. 무엇을? chase는 뭐 쫓기는 겁니다. battle 뭐 전투고, 칼툰, 만화죠. 이런 것을 특징 지을 수 없다는 얘기죠. 브람스 4번이. 브람스 4번 교향곡 훌륭하죠. 훌륭합니다. 들어보면은 그래요. 뭐 리하르트 스트라우스 쪽이 좀 더 난 가까운 것 같은데 여튼 그런 분위기가 납니다. 그런 분위기가 나요. 근데 한편으로는 또 굉장히 강력합니다. 음악 자체가. 뭐 그런 악장, 2악장 같은 경우는 그렇고 그 반면에 뭐 4악장, 1악장이 보면은 또 이제 굉장한 힘이 느껴집니다. 대단한 곡이에요. 한번 꼭 좀 들어보시고요. 그 답은 5번. 여기서 그 exquisite 같은 단어는 좀 알아두세요. exquisite. 더없이 아름다운. 그래, exquisite 정도 하나 좀 알아두십시오. 그다음 procession, funeral procession, 장례식 행렬. procession은 뭐 진행, 행렬 그런 의미로 쓰입니다. 그 정도 확인하고 넘어갑시다. 요약문 완성. 자, 요약문 먼저 봅시다. 자, students adopting a surface approach to learning.
surface approach? adopt는 여기서 채택하다가 되겠죠? surface approach를 채택한 학생들의 그 학습에 대해서 학습을 자 learning tasks는 그냥 학습을 합시다. 학습을 뭘로 봐요? 이러이러한 work로 봐요. 반면에 deep approach를 취하는 학생들은 학습에 대해서 이것을 추구한다. 뭐 함으로써? By using various learning strategies. 다양한 학습 전략을 이용함으로써. 그러니까 깊게 이해하고자 하는 학생은 뭐 다양한 전략을 이용한다는 거네요. 그 반면에 surface approach 취하는 학생들은 그냥 기본적으로 공부하기 싫다는 거 아닌가요? 그러면 자, enforced라는 단어가 나오는데 4번 보기에 enforced 뭡니까? 강제된이죠. enforce라는 단어를 좀 알아두셔야 됩니다. enforce는 1번 집행하다라는 의미가 있어요. 앞에서 law enforcement라는 표현이 나왔습니다. 그 법 집행하는 거예요. 보통 사법기관들 얘기합니다. 경찰, 검찰. 그 집행하다라는 의미 있고 또 하나는 강제하다라는 의미가 있어요. enforced 하게 되면 일반적으로 강제되는 의미입니다. 그러면은 4번이 가장 와 닿죠? 일단 뭐 relevant는 관련 있는 거고 authenticity는 진정성이죠. 그냥 진정성을 추구한다? 글쎄요. 자, 한번 좀 체크해 봅시다. 그냥 저는 4번 찍고 갑니다. In general, two approaches to learning have been distinguished. A surface approach and a deep approach to learning. 봤던 것이고. 일단 surface approach 하는 친구들 어떻습니까? Unwelcome external imposition 벌써 나오죠? Unwelcome 달갑지 않은 거죠. 환영받지 않는 겁니다. 달갑지 않은 외부의 어떤 그 부담. impose는 imposition은 impose의 명사형이죠. impose가 어떤 부담을 과하는 겁니다. 좀 부담을 본다는 얘기죠. A hurdle they want to clear with a little time and effort as possible. 그래요. 그냥 장애물입니다. clear는 무슨 뜻이에요? 제거하다라는 의미가 있고 그 다음에 동사로 제거하다 또는 뭐 통과하다. 뭐 clear the customs 하면 뭐예요? 채관을 통과하는 겁니다. 이런 경우에는 허들을 통과하는 거죠, 그렇죠? 그러니까 통과해야 될, 제거해야 될 그 장애물이 되는 것이죠. 가장 가능한 한 적은 시간과 노력을 들여서. 벌써 나왔죠, 답이? 자, one of the most common strategies for the surface approach is rote learning content without understanding. 이해 안 해요. 그것보다 rote learning. 그냥 암기하는 거죠. 단순 암기를 rote learning이라고 하죠. deep approach 취하는 학생은 on the other hand comprehend 하려고 하는 거죠. 이해하려고 합니다. 단순 암기가 아니라 이해하려고 해요. 자, 답은 4번이죠. 더 이상 보지 않겠습니다. 다음. 어휘. 자, 또 봅시다. So many of our feelings can be made so much easier to manage and perhaps more fun to experience just by saying them aloud and letting them build a bridge between us and another person. 자, 읽는 순간에 어느 정도 감이 오셔야 돼요. 우리가 좀 자주 봤던 겁니다. 우리 감정이란 것이 더 관리하기 쉬워진다는 얘기죠. 그리고 뭐 경험하는 것도 더 재밌게 됩니다. 뭐 함으로써 by 다음에 ing 그냥 뭐 함으로써 그걸 크게 얘기를 해요. 그리고 그 감정들이 브릿지가 되도록 합니다. 우리와 다른 사람 사이에. 감정적 소통을 하라는 얘기죠. 뭔가 얘기하라는 겁니다. 그 다음 1번.
exposing our fears makes them much less frightening. 자, 노출시키는 겁니다. 우리의 두려움을. 그것이 그 두려움을 더 덜 무섭게 만들어주는 것이죠. 그 다음 affirming our triumphs. affirm은 확인하는 겁니다. 우리 승리를 확인한다. 그럼 다른 사람들에게 막 얘기하는 거 있죠. 아, 이겼다. 그렇죠. 뭐 하고서 이제 뭐 그게 말리는 거겠죠. Makes them much more real. 더 실제라고 느끼게끔 된다는 겁니다. 정말로. 그렇죠? 처음에 약간 실감이 안 나는데 정말 실감 나게끔 한다는 얘기죠. real. 실감 나는. 좋아. 자, revealing our grief relieves us of carrying the burden completely alone. 그 슬픔을 이제 드러내는 것. 그것이 우리로 하여금 뭘 덜어주는 거예요? 그 짐을 완전 혼자서 지고 가는 것을 덜어준다는 얘기죠. 자, relieve는 완화시키다, 안심시키다 두 가지 의미가 있는데, 특히 relieve someone of something 하게 되면은 someone에게서 something을 덜어주다라는 의미가 돼요. 그래서 혼자 짐을 이고 가는 것을 덜어준다는 거죠. A compassionate and empathetic friend, much like a therapist, can give us and our emotions a foundation to cling to. compassionate, empathetic 또 하나 덧붙이면 sympathetic. 이거 다 같은 의미로 쓰이죠, 요즘에. 공감하는. 그러니까 명사로 쓰면 compassion, empathy, sympathy. 우리 뭐 동정 뭐 이런 게 있었는데, 감정이입 뭐 이런 게 있었는데 이제 다 뭐 공감 정도 보시면 될 것 같아요. 근데 그것이 우리와 우리의 감정에 뭔가 우리가 들러붙을 그 토대를 준다는 얘기죠. cling to 들러붙는 거죠, 그렇죠? stick to something, cling to something, adhere to something 다 기본적으로 외우셔야 되고. 자, it's the reason that merely having someone listen can be such a powerful experience. 그냥 단지 merely 단지 누군가가 듣게끔 하는 것. 그것만으로도 굉장히 강력한 경험이 된다는 겁니다. 뭐 한다 해도 그 사람이 한눈 팔고 있더라도, 그렇죠? 치어리더 춤추는 거 보고 있습니다. 야, 나 요즘에 이런 고민 있는데, 야, 정말 그래. 얘기하는데 옆에서 보니까 옆에서는 뭐 치어리더 누굴 보고 있나요? 뭐 박기량? 뭐 혹시 요즘에 이다혜? 누굴 보고 있을까요? 보고 있습니다. 그렇다고 해도 도움이 된다는 거죠. 그래요. 그다음에 all jokes about therapists fees aside, it's no shame that part of their ability to help lies in just being there in the moment and attuned. Those nods can be meaningless. 답 나왔네? 자, 일단 그 세라피스트들 이제 정신과 의사들이 되겠죠. 아니 뭐 심리학자들 그런 사람들이 이제 요금에 대한 농담은 이제 좀 빼놓고, 자, 뭐 something aside 하게 되면 aside는 좀 제껴놓고, 그렇죠? 그런 의미입니다. 그러니까 이것도 보면은 뭐예요? 너무 많이 받긴 한다, 그런 의미로 쓴 것 같습니다. It is no shame. 그러니까 부끄러운 게 아니라는 거죠. 그러니까 그 세라피스트의 그 능력, 그 돕는 능력의 일부가 뭐였어? 그냥 just being there. 그냥 거기 그냥 같이 있어 주는 겁니다. 그게 일이에요. 근데 그거 자체가 어떻다고? 부끄러운 일은 아니라는 겁니다. no shame이에요. 그게 원래 일이라는 겁니다. 중요한 일이에요. 그냥 들어주는 거는 것만으로도 굉장히 효과가 있다는 겁니다. 그런데 이 글 쓴 사람은 하지만 너무 fee가 비싸다, 그런 얘기를 하고 있는 거죠. 그렇죠? All jokes about therapist fees aside. 그래요. 그 순간에 그 attuned는 뭐냐면은 그 tune 어디에 딱 맞춰져 있다는 겁니다. 그 주파수가 맞춰져 있다는 거예요. 잘 듣고 있다는 거죠. 그래서 그 끄덕이는 것만으로도 의미가 있다는 겁니다. 그래서 4번은 meaningfully 돼야 되겠죠. 자, 5번까지 확인해 봅시다. A quality friend understands this and runs with it. 자, 좋은 친구는 이것을 이해하고, 그러니까 runs with it. 그걸 한다는 얘기죠? 실제로 한다는 얘기입니다. Knowing just how to validate their body's emotional state. 알아요. 어떻게 validate 하느냐. 지금 그 친구가 어떤 감정을 느끼는데 그 감정이 validate 하다, 타당하게 하다, 또 유효하게 하다, 그런 것이죠. 그러니까 그런 감정적 상태가 유효하다고, 그럴 수 있다고 하는 방법을 안다는 겁니다. 들어주는 것만으로도 어떻다? 네 감정 충분히 해.
타당해. 그런 게 좋아. 맞아. 그럴 수 있는 거야. 이 얘기죠. 좋은 친구는 그렇게 해준다는 겁니다. Whether that state stems from a hard-won personal triumph or just a particularly arduous commute home. 이건 또 뭔 소리야? 그 상태가 어렵게 이긴 어떤 개인적 승리. 그 승리, 그냥 큰 좋은 일 있어가지고서 나 말이야, 정말 너무 행복해 할 때 뭐 들어주면 좋은 거죠, 그죠? 그 다음에 just a particularly arduous commute home. 이건 뭡니까? 힘든 퇴근길이가 commute home이면 통근길인데요. 특히 힘든 통근길에서 왔던. 너무 힘들어가지고서 얘기해줘야 된다는 건가요? 너무 힘들어. 회사도 너무 힘들고 지금 집에 오는 것도 너무 힘들어. 그러면 친구가 그걸 들어주고 있으면 좋다는 건가요? 뭡니까 이건? 자, 제 마지막 문장 그 줄표는 그냥 그렇다 치고, 그래요. 일단 4번. 그래요. 이게 그 자기 말을 이렇게 해볼 수 있는 것만으로 상당한 효과가 있습니다. 또 자신이 한 행동에 대해서 뭐 객관화 해볼 수 있는 또 그런 계기가 되기도 하고요. 오케이. 그래서 들어주는 좋은 친구가 됩시다. 결론. 자, 그 다음. 긴 장문. A. 봅시다. To understand connection regret. connection regret이 뭐야? 여하튼. 자, let me tell you the story of two women. 여성 두 명의 여성에 대한 얘기를 좀 해드릴게요. 자, 1980년대 말에 쉐릴이 주레크 대학에 다녔습니다. 거기서 젠과 아주 빨리 친구가 됐어요. 같은 소라로티에 속했습니다. 소라로티는 동아리 정도 보시면 돼요. 그리고 같은 집에 살았습니다. 뭐 하숙집이겠죠. 무려 40명과 함께 굉장히 큰 하숙집입니다. 그 그룹 중에서 이 둘이 눈에 띄었어요. 좀 진지하고 야심도 있네. 그래요. 쉐릴은 동아리장, 쥐는 학생회장. 그래요. 그래서 서로 이렇게 지지해줬습니다. 열정과 열망을. 그래요. enthusiasm, aspiration. 여기서 거의 같은 의미로 쓰였죠? 원래 다른 의미긴 한데 여기서는 좀 비슷하게 쓰였습니다. 그 정도 하고 B. 자, 다시 한번 강조드립니다. B부터 가져야 돼요. 자, over the next few years, Cheryl and Jen, living in different parts of the country, at a time before widespread email, exchanged letters and cards예요. 자, 1980년대라고 했죠? 이메일 아직 없죠? 후반인데 아직은 이메일이 생기기 전인가 봅니다. 아직 그 좀 시간이 지났지만은. 그래서 손편지를 주고받았죠. Letters and cards입니다. 카드랑. 그 쉐릴이 마침내 남자친구를 찾어요. whom she refers to today only as Mr. Wrong. 자, refer to A as B는 A를 B라고 읽었다죠. 지금 Mr. Wrong이라고 읽고 있습니다. 지금은. 잘못 만난 남자를 Mr. Wrong이라고 하죠. 그 the boyfriend 한 거 보니까는 앞에서 언급이 있어야 됩니다. 앞에 언급이 있나 봐요. 그리고 Now that I've matured into the person I am, I can see what Jen saw. 지금 내가 이게 이제 지금 현재 사람이 됐으니까는 지금 볼 수 있다는 겁니다. 제니 봤던 것을 지금은 볼 수 있다는 거예요. 그게 뭔가? 뭐 나오겠죠? 몇 년 안에 the letters dwindled 줄어드는 겁니다. Then they stopped. 이제 더 이상 편지 교환 안 해요. 그리고 25년 동안 얘기한 적이 없습니다. 이제 현재는 그 얘기하는 거는 25년 후란 얘기죠. 그래서 we didn't have a falling out of any kind. fall out은 뭐예요? 서로 멀어지는 겁니다. 그런 의미가 있어요. fall out이. 그리고 그냥 drift away 했다는 거예요. 그러니까 뭐 공식적으로 뭐 깨진 것도 아니고 그냥 서로
멀어져 간 거죠. She told me. 마침내 she가 나왔네. A 누굽니까? 쉐릴이죠? 쉐릴 나한테 얘기했어요. 나는 여기서 글 쓴 사람인 것 같습니다. 그 다음 I regret not having that relationship in my life. 자, 그 관계를 갖지 않은 것을 후회한다. I've missed having another person in my life who could share with me the kind of growth I've experienced over the years. 그래요. 지금 뭐 놓친 거죠. 내가 또 다른 사람 한 명을 가질 수 있었는데 어떤 사람? 뭐 공유할 수 있는 사람. 어떤 같은 종류의 어떤 그런 성장을 한 것을 그렇죠? 같이 성장하는 것을 공유할 수 있으면 좋잖아요. 근데 그럴 수 있는 사람을 놓쳤다는 겁니다. 아쉬움이죠. 자, 지금 현재 상황이 이렇다는 것이고 오케이. B가 좀 뒤로 빠져야 되겠고 그럼 그 앞에 뭐가 올까 봅시다. C. Shortly after graduation in 1990, Jen married입니다. Jen이 이제 결혼을 했어요. 그 쉐릴이 그 bridesmaid입니다. 그 부케 받는 사람 그 이제 옆에 그 이제 그렇죠? 결혼식 할 때 옆에 서주는 사람을 bridesmaid라고 하죠. 자, 그리고 버지니아로 이사 갔어요. 그래서 제니 쉐리를 초대했습니다. 그러니까 C는 분명히 B 앞에 와요. 오라고 했습니다. 자, she wanted Cheryl to meet a friend of Jen's husband예요. 자, 소개팅 시켜주려고 한 거네요, 그렇죠? Who she thought might be a good romantic match. 자, Cheryl was taken aback. 근데 이렇게 됐다는 겁니다. 뒤로 물러섰다는 얘기죠, taken aback. 뭔가 약간의 충격 때문에 이렇게 뒤로 물러서는 걸 taken aback이라고 합니다. She'd been dating another Drake student for 2 years예요. 이미 만난 사람이 있었네요, 그렇죠? 만나고 있는 사람이 있습니다, 2년 동안. I thought he was the one. Jen knew the guy, but Cheryl said she clearly did not think he was the one. 자, 쉐릴은 분명 the one이라고 생각했습니다. the one은 바로 그 사람이라는 얘기죠. 내 짝이라고 생각했어요. 그런데 쉐릴이 말하기를 쟤는 그렇게 생각하지 않은 거죠. 그러니까 소개팅 시켜주겠다고 한 거 아니에요. 그러니까 답은 C는 누굽니까? C는 제니죠. 제니 좋은 짝이 될 거라고 생각한 거죠. 그래서 소개시켜주려고 한 겁니다. 하지만 쉐릴은 남자친구가 있었죠. 그래서 B에서 나왔던 the boyfriend가 이 친구네요. 그렇죠? 이제 C, B인데 그럼 D가 어디 오나 봅시다. C 앞에 오는지 아니면은 C, B 사이에 오는지 아니면 B 뒤에 오는지. The absence disquiets Cheryl. 부재죠, 부재. absence는 현재 없음입니다. 그래서 쉐릴을 disquiet, 뭐 불안하게 만들었다 그렇게 볼 수도 있습니다. 고요를 깨는 게 disquiet이죠. I asked Cheryl, if you're going to die in a month, are there things you would want tied up? Cheryl said, I would like her to know that the friendship feels significant to me even 25 years later. 자, 한 달 후에 죽는다면은 이게 tied up 됐으면은 하는 것이 있느냐? tied up은 무슨 뜻일까요? 매듭 짓고 싶은 일이 있느냐 그런 겁니다. tie up something. 해결하는 거죠. 매듭 짓다. 그렇게 보시면 됩니다. 우리말로. 우정이 중요하더라. 25년이 지났지만. 자, during a conversation one spring afternoon, I asked Cheryl if she'd consider trying to revive the friendship, or at least to call, email, or write Jen. 물어봤습니다. 그렇게 연락을 하고 싶지 않냐? I think the door is open, she replied. 쉐릴이죠? If I were not a coward, I would reach out. 자, 내가 겁쟁이가 아니라면은 reach out. 한번 손을 뻗어 볼 텐데, 즉 연락을 취해 볼 텐데 그런 의미죠. 그래서 CBD죠. D가 제일 마지막에 되고, 근데 the absence가 정확히 뭐였나?
the absence는 지금 이런 사람이 없다는 거죠. 이런 사람이 없습니다. 뭐 그 B에서 뒷부분에 뭔가 일단 성장을 이렇게 공유할 수 있는 그런 사람이 지금 없다는 거죠. The absence는 그것이 쉐리를 좀 마음을 심란하게 만든다는 겁니다. 그래요. 와닿는 얘기네. 나이 먹어보니까 그래요. 자, 답을 보면 12번에 CBD, 13번에 3번, 14번. 2번이죠? 편지 기간 끊겼습니다. 그 25년 지났어요? 또 장문 하니까 재밌네. 정말 재밌습니다. 이야기글. 좀 이런 이야기글을 보니까 또 재밌어요. 뭔가 좀그 과하게 편집되는 그런 질문들을 좀 여러 차례 보다 보니까는 이게 또 재밌습니다. 그래요. 오케이. 자, 10강 마칩니다. 11강에서 뵙겠습니다.